Chapter 8, Lecture 1. Chapter is D and F block elements. અત્યાર સુધીમાં આપણે છે એ ઘણા બધા ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ કર્યા. એમાં બે ફિઝિકલના, ઇલેક્ટ્રોકેમિસ્ટ્રી, કેમિકલ કાઇનેટિક્સ, more or less surface chemistry. I am also including that chapter in physical chemistry. Then one chapter from inorganic chemistry, that is coordination compound or complex compounds. Right now we are going to the another new chapter which is also belonging from inorganic chemistry, D and F block elements. You people have been learned about periodic classification of element and group wise study of that elements like S block element, P block elements. Before starting this chapter, I am suggesting you that for the preparation of this chapter you must have a keen and proper knowledge regarding this chapter, regarding the particularly periodic table and periodic trends, how periodic trends works. We can go from left to right or from top to bottom, which type of properties changing during we going from left to right when we move in the period, and if when we move in particular column or particular group or particular family. There are some important terms, terminologies: electronegativity, atomic radii, ionic radii, and so on. So for this chapter there are so many exceptions in this chapter. To understand very well, you have to prepare periodic table before doing this chapter. So I personally suggest you, please do that chapter and then start this chapter. Otherwise the things will may lead you some confusions. એટલે પહેલાં એ ચેપ્ટર તમને છે એ પરફેક્ટલી તમને પિરિયોડિક ટેબલની અંદર આવડવું જોઈએ. ઇવન આની પહેલાંના લેક્ચરની અંદર છે આપણે સપોઝ કે કોઓર્ડિનેશન કેમેસ્ટ્રી શીખ્યા, તો એની અંદર પણ છે એ મેં તમને એવું કીધેલું હતું કે તમે હાઇબ્રિડાઇઝેશન છે, ઓક્સિડેશન નંબર છે, એ બધું પહેલાં જોઈ લો. Still some students are not aware and they still don't know how to find oxidation number of an element in the complex compound. તો પછી એનો કાંઈ મિનિંગ નથી થતો. અને સિમ્પલ હોય એવા પણ ક્વેશ્ચન છે એ ડાઉટમાં પૂછતા હોય છે. તો બેટર વે એ છે કે તમે પહેલાં તમારો બેઝ ફંડામેન્ટ ક્લિયર કરી લો અને પછી છે આની અંદર જાઓ. આ ચેપ્ટર છે એ પણ ઘણા કોમ્પ્લિકેશન્સ ક્રિએટ કરે એવું છે. I will try my best to explain all the things and criterias coming in this chapter. તો જેટલી બને એટલી હું મારી રીતે છે એ ટ્રાય કરીશ તમને સમજાવવા માટે થઈને. ઘણી બધી ખોટે ખોટી વાર્તાઓ આપેલી છે આ ચેપ્ટરમાં, અને જે સેન્ટેન્સ છે આના એ બધા બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ છે, ટ્રિકી છે. અને બે સેન્ટેન્સ છે એની વચ્ચેનું કોઈ લિંકેજ આમાં ઘણી વખત નથી જોવા મળતું, ડાયરેક્ટ. હવે આપણે બહુ બધી વાતો ન કરતા ડાયરેક્ટ છે એ ચેપ્ટર ઉપર આવીએ. I am habituated to divide this chapter, all chapters I am dividing in some several parts, whether it is physical chemistry, chemical kinetics, electrochemistry, or coordination compounds. In coordination compounds I had divided the chapter in 5 or 6 parts. In this chapter I am repeating that thing. So D and F block elements. We have two parts. First one is related to D block and the remaining is F block.
In D block further we will learn general introduction, then general characteristics, and oxidizing agents. In general introduction, we will see the position of D block in periodic table, position in the periodic table. That means where this block lies in our periodic table. એની અંદર ક્યાં રહે છે, આ ક્યાં ગોઠવાય છે. Second point is definition of D block and distinction between D block and transition element. Simply definitions. આમાં આપણે બે ડેફિનેશન જોવાના છીએ, D block and transition element. Third point is general electronic configuration. Electronic configuration. Fourth point, classification. So these points are included in general introduction. General introduction ની અંદર આ બધા પોઈન્ટ શીખવાના છે. Position in periodic table, definition છે, distinction between D block elements and transition elements, general electronic configurations, classification. In also general electronic configuration, in electronic configuration of D block elements there are many exceptions. It is full of exceptions. We will discuss later. In general characteristics, there are several points and many points are also there. First one is metallic character. Then atomic and ionic radii. Atomic and ionic radii. Third one is density. Fourth is melting point. Fifth point is electrode potential and reducing capacity. electrode potential ની એની વેલ્યુ પણ આપણે છે એ આની અંદર જોવાના છીએ. electrode potential કોને કહેવાય અને એની અંદર શું આવે છે એની પણ વાત આની અંદર જોવાના છીએ. electrode potential શું છે એની વાત આપણે ઇલેક્ટ્રોકેમિસ્ટ્રીમાં કરેલી છે. બધા એલિમેન્ટના ઓક્સિડેશન સ્ટેટની પણ સ્ટડી આપણે આવવાની છે. એટલે પહેલાં આયોનાઇઝેશન એનર્જી શીખશું, પછી ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ, variable oxidation state or rather various oxidation state. Sixth, electrode potential E0
સ્ટાન્ડર્ડ છે. એન્ડ રિડ્યુસિંગ પાવર. આની સિવાય પણ છે એ બીજા પોઈન્ટ છે, અહીંયા આગળ લખું છું. અને ઘડીક એક કોર મૂકી દઈએ. અહીંયા કન્ટિન્યુ આના પોઈન્ટ છે એ લખું છું, બરાબર. થર્મોડાયનેમિક સ્ટેબિલિટી. બીજી કેરેક્ટરિસ્ટિક છે કેટાલાઇટિક મેગ્નેટિક પ્રોપર્ટી. કેટાલાઇટિક પ્રોપર્ટી magnetic property, catalytic property, catalytic properties, interstitial compounds, alloy, colored iron, એન્ડ સો ઓન. ઘણા બધા ટોપિક છે આની અંદર હોય છે, પણ મેઇનલી એટલા આની અંદર ટોપિક આપેલા છે. મેટાલિક કેરેક્ટર, એટોમિક એન્ડ આયોનિક રેડિયાઈ, ડેન્સિટી, મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ, આયોનાઇઝેશન એનર્જી, વેરિયસ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ, ઇલેક્ટ્રોડ પોટેન્શિયલ એન્ડ રિડ્યુસિંગ પાવર, થર્મોડાયનેમિક સ્ટેબિલિટી, મેગ્નેટિક પ્રોપર્ટી, કેટાલાઇટિક પ્રોપર્ટી, ઇન્ટરસ્ટિશિયલ કમ્પાઉન્ડ્સ, એલોય અને કલર્ડ આયન. આ બધા પોઈન્ટ્સ આપણે આની અંદર ઇન્ક્લુડ કરેલા છે. પછી મેં તમને કીધું એમ જે આનો ડી બ્લોકની અંદરનો પાર્ટ આવે છે એ છે ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટ્સ. આમાં આપણે બે જોવાના છે, K2Cr2O7 એન્ડ KMnO4, potassium dichromate and potassium permanganate. In F block elements there are two series. First one is lanthanoid and the second one is actinoid. Lanthanoid and actinoid, these series are placed at the bottom of periodic table. Periodic table ના તળિયે રાખી દીધેલા છે આપણે આને. તો ઓવરઓલ આ ચેપ્ટરમાં આટલો સ્ટડી આપણે શીખવાનો છે. આજે આપણે આ લેક્ચરની અંદર જનરલ ઇન્ટ્રોડક્શન, એમાં પોઝિશન ઇન ધ પીરિયોડિક ટેબલ, ડેફિનેશન છે, જનરલ ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન એન્ડ ક્લાસિફિકેશન, આટલાની ડિસ્કશન છે એ આપણે કરવી છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે આ બધા પોઈન્ટ્સ ઉપર ડિસ્કસ કરશું, બરાબર. વી વિલ મૂવ on this topic in the second or third lecture. આ તમે થોડુંક લેઆઉટ જેવું બનાવી નાખો એટલે શોર્ટ હેન્ડ થઈ જાય તમને છે એ તરત યાદ. ધીસ ઇઝ ધ સ્નેપ શોટ ઓફ અવર ચેપ્ટર. તો ડાયરેક્ટ એટ અ ગ્લાન્સ તમે જોઈને તરત શીખી જાઓ કે આમાં આટલું પોર્શન શીખવાના છીએ આપણે. ચાલો હવે પીરિયોડિક ટેબલની અંદર એની પોઝિશન ક્યાં છે, ક્યાંથી છે એ આપણે ડિસ્કશન સ્ટાર્ટ કરીએ. તો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ પોઝિશન ઇન ધ પીરિયોડિક ટેબલ. પીરિયોડિક ટેબલમાં એની પોઝિશન ક્યાં છે? આપણે આવું પીરિયોડિક ટેબલ છે એ ખોટે ખોટું બનાવીએ. હાઇડ્રોજનને હું અહીંયા જ રાખું છું એસ બ્લોકમાં, વચ્ચે નથી મૂકવો.
હાઇડ્રોજનને આપણે છે એ અહીંયા આગળ જ રાખીએ છીએ, બરાબર. કાં પછી અહીંયા આગળ ફિટ કરી દઈએ, હાલો હાઇડ્રોજન, કાંઈ વાંધો નહીં. So in the modern periodic table, S block is arranged in the left side, so this is S block. Right hand side, I have P block. At the bottom position, F block is there, and in the middle of S and P block, D block is here. And we are right now interested to study this block. So in the periodic position, the position in the periodic table, that is D block lies in between S and P block. D block lie in between S and P block. S અને P block ની વચ્ચે છે એ આવેલો છે આ. The elements of this D block are referred to as transition element. Transition element. So we have two words. First one is D block element, and the second terminology is transition element. What is the difference in these two terms? तो D block element છે ઈ કોને કહેવાય? What is the definition of D block elements? For any elements to become a D block elements, it is necessary that the last electron must enter in D orbital. If last electron enters in D orbital, then we can say that this element is belonging from the D block. તો અહીંયા આગળ છે એની characteristic શું? તો કે last electron enters in D orbital, તો છે એને શું કહેવાય? D block element છે એ કહેવાય. આની વાત આપણે કરીએ ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટની, પણ સાથે સાથે છે એ આની આપણે અમુક બીજી પણ છે એ વાત જોઈ લઈએ. અને મેં તમને કીધું ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ્સ કહેવાય. શું કામ? Why they are known as transition elements also? Look at here. S block elements are, these all are metals, and they are electropositive in nature. When we move to the right hand side in the periodic table, we get here P block elements, and they are highly electronegative in nature. The electropositive element has tendency to form ionic compounds. So here ionic bond is preferentially to form ionic bonds or ionic compounds, while in P block elements it has great tendency to form covalent bonds. So they preferentially forms covalent compounds. Now if we want to move from left hand side to right hand side, that is we want to migrate from S block to P block, then the properties is going to change continuously. Initially the elements are highly electropositive, and hence they have tendency to form ionic bonds and ionic compounds. When we completely transferred into P block section, P block, there are electronegative elements, and they have tendency to form covalent compound. So there is a transition between these two in characteristics. એટલે આ બેની વચ્ચે છે એ કેરેક્ટરિસ્ટિકની અંદર શું થાય? ટ્રાન્ઝિશન થાય છે, એની પ્રોપર્ટીની અંદર ટ્રાન્ઝિશન થાય છે, બરાબર.
અને ટ્રાન્ઝિશન થાય છે એટલા માટે થઈને આપણે નામ શું આપ્યું છે ડી બ્લોકને ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ્સ. વાય ધીસ નેમ has been given transition elements? Because when we move from left hand side to right hand side in long form of periodic table, properties of element is being continuously changed. અને એટલા માટે થઈને આને છે એ શું કહેવાય છે ટ્રાન્ઝિશન થયું કહેવાય, પ્રોપર્ટીની અંદર ટ્રાન્ઝિશન. અને એટલા માટે થઈને આ બધા એલિમેન્ટ્સને આપણે શું નામ આપીએ છીએ ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ. Transition element can form both bond, ionic bond and covalent bond. In here, the elements belonging from D block, they have ability to form metallic bond and covalent bond both. એ બે ટાઈપના બોન્ડ બનાવીએ કે બેની વચ્ચે છે એટલા માટે. જનરલ કન્ફિગ્યુરેશનની છે એ વાત કરીએ. જનરલ ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન આવું થશે n-1d ns. ડીમાં ઇલેક્ટ્રોન કેટલા હોય 1 to 10 અને એસમાં 0 to 2. લાસ્ટ જે હોય ને આ આને આઉટર મોસ્ટ શેલ કહેવાય. આને છે એ શું કહેવાય પેનલ્ટીમેટ શેલ. Penultimate shell. What we mean by penultimate shell? Penultimate shell means last but one. છેલ્લેથી પહેલું એવો એનો મિનિંગ થાય. લાસ્ટ બટ વન એટલે છેલ્લેથી પહેલું આવતું હોય. કઈ રીતનું હોય જો સપોઝ આ ન્યુક્લિયસ n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4. n is equal to 4 છે તો આમાં which orbitals are there in n is equal to 4 energy layer? 4s, 4p, 4d. In n is equal to 3, how many orbitals here are there and which are they? તો આમાં છે એ કઈ હોય 3d હોય તો અહીંયા તમે જો તરત ઇન્ડિકેટ તમને થાય 4s. તો this is n-1d. 4-1d. તો આ જે છે ને આને કહેવાય પેનલ્ટીમેટ, છેલ્લેથી પહેલું. તો પેનલ્ટીમેટની અંદર ઇલેક્ટ્રોન છે એ એન્ટર થાય આમાં. તમે ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગ્યુરેશન છે એ બોલો કોઈની એફઈની તો શું આવે એફઈ મીન્સ શું આવે આર્ગોન કોર 4s2 3d6. તો લાસ્ટ ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં એન્ટર થયો પેનલ્ટીમેટ શેલમાં એન્ટર થાય ને. I want to emphasize you people that in S and P block elements, valence shell in electron remains in outermost shell. Valence electron remains in outermost shell only. But in our case, valence electron remains in both penultimate shell as well as outermost shell. So here the difference has been created. Not only that, in penultimate shell, here n is equal to 3. From 8 electron to 18 electron, electrons level are expanded. અહીંયા તો છે ખાલી ઓક્ટેટ જ આવતું હતું, અહીંયા તો 18 ઇલેક્ટ્રોન આવે છે ને, એટલે આમાં વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન ને બધું ચેન્જ થઈ જાય છે. આ બધાના ડિફરન્સ છે એ ક્રિએટ થાય છે. લેટ અસ સી સમ અધર information regarding these D block elements. D block elements, the occurrence, first one the occurrence ક્યાંથી તમને મળે તો they are abundant in earth crust. For example, iron is the fourth element by weight is derived from the earth's crust. લોખંડ છે એ આપણને પૃથ્વીની અંદરથી જ મળે છે. પછી ટિટાનિયમ છે Mn is the 12th element occurring from the earth crust. 12મું એલિમેન્ટ છે. એક પોઈન્ટ એ પણ કહું આની અંદર 43 એલિમેન્ટનું છે. 43 નંબર Z is equal to 43 Tc. Technetium. The technetium is synthesized element છે, artificial element છે. This is man-made element, so it is synthesized in laboratory. It is not occurring naturally. કુદરતની અંદરથી નેચરમાંથી તમને ન મળે
એ આર્ટિફિશિયલી આપણે બનાવેલું એલિમેન્ટ છે. ધ નેમ ટેકનેશિયમ ડિરાઇવ્ડ ફ્રોમ ટેકનિકલ એન્ડ ધેટ મીન્સ આર્ટિફિશિયલ. એટલે અહીંયા જે છે એ એક આ એલિમેન્ટ. ટોટલ ધેર આર 40 એલિમેન્ટ્સ આર ધેર ઇન ડી બ્લોક. ડી બ્લોકની અંદર કેટલા એલિમેન્ટ્સ છે? 40 એલિમેન્ટ્સ. અહીંયા બધી હું ડિટેલ લખું છું અને ક્યાંથી ક્યાં સુધીનો સ્ટડી છે. જો ગ્રુપની તમે વાત કરતા હોય તો ગ્રુપ નંબર 3 ટુ ગ્રુપ નંબર 12. પીરિયડની છે એ તમે વાત કરતા હોય તો n is equal to 4, n is equal to 5, n is equal to 6 and n is equal to 7. No doubt this F block series entirely coming from here. અહીંયા આગળથી જ આવે ને, બરાબર? અહીંથી જ છે 3b આખોનો આ જે છે 3a એમાંથી આખો પાર્ટ અહીંયા આગળ નીકળેલો હશે એવું અહીંયા આગળ થતું હોય ને. આ 3b અહીંયા આગળથી આવેલું છે અહીંથી. આની પણ આપણે વાત કરવાના છીએ. હા, 3b નોટ 3a, 3b તો પહેલી તો વાત કરી લખું તો ડી બ્લોક એલિમેન્ટ્સ કેટલા છે? 14. હવે ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ્સ જો કોઈ તમને કહે તો ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ્સ છે એ 36 છે. આ એક પોઈન્ટ નોટ કરી લ્યો. ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ 36, ડી બ્લોક એલિમેન્ટ કહે તો 40. ક્યાં ક્યાં ચેન્જ પડે છે એની પણ વાત કરી નાખીએ આપણે. બીજો એક પોઈન્ટ એ પણ તમારે નોટ કરવાનો છે. ટીસી ટેકનેશિયમની વાત કરી તમને. સિન્થેસાઇઝ્ડ આર્ટિફિશિયલ એલિમેન્ટ છે. કોઇનેજ મેટલ્સ Cu, Ag and Au regarding as coinage metal. કોઈન બનાવવા માટે એની એપ્લિકેશન થતી હતી, બરાબર? ઓલ્ડ એરામાં ચલણી સિક્કા બધા બનાવવા હોય ને ત્યારે આનો એપ્લિકેશન છે એ કરવામાં આવતી હતી. Cu, Ag, Au and Pt આનું તમને ખબર છે. આ બધા નોબેલ એલિમેન્ટ છે, નોબલ મેટલ. નોબલ મેટલ. Why they are noble? They are noble, they are inert towards H3O plus. They do not react with H3O plus to liberate H2 gas. Hence they are termed as noble metals. તો આ નોબલ મેટલ ને આ કોઇનેજ મેટલ છે. આટલી તમે છે એ બેઝિક તમે વાત છે એ આખી જાણી કે આમાં 40 એલિમેન્ટ છે, 36 છે એ ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ કહેવાય. હજી મેં તમને આ બેનો ડિફરન્સ નથી કીધો, ડી બ્લોક એલિમેન્ટ્સ અને ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ્સને. આપણે અત્યારે આખો આઈડિયા લીધો ને એ પોઝિશન ઓફ ધ પિરિયોડિક ટેબલ એન્ડ જનરલ ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ ધી ડી બ્લોક. એની અંદર શું શું છે, ક્યાં રહે છે, આમાં પ્રોપર્ટીઝની અંદર ટ્રાન્ઝિશન થાય છે, એટલા માટે થઈને આને આપણે ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ પણ કહીએ છીએ. હવે આપણે જોઈએ. અને એક આ પણ છે, મેં તમને કીધું લાસ્ટ ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં એન્ટર થાય છે? પેનલ્ટીમેટ શેલમાં, જનરલ ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગ્યુરેશન. ઘણી જગ્યાએ અહીંયા આગળ NS1 to 2 લખે છે, મેં અહીંયા 0 થી 2 લખેલું છે. શું કામ એવું લખ્યું છે એની પણ તમને માહિતી છે એ મળી જશે. આને જવા દઉં છું હવે. Now let us see the difference between what is the actual difference between D block elements and transition element. And transition element. To become member of D block element, the last electron must enter in penultimate D orbital. So here last electron enters in D orbital
all that elements in which the last valence electron enter in d orbitals, they are referred to as d block elements. એ બધા d block element છે ઈ કહેવાય. But what is meaning of transition elements? This definition is given on the based on dd transition. You are familiar with that phenomenon. What is the dd transition? I have told you that in presence of ligand, orbitals are being divided into two parts, axial and planar. The set of that planar orbital known as T2G set, triply degenerate orbitals, which are lower in energy for octahedral complex, 5.4 value. On the other hand, two orbitals are going to the upper side with increase in energy. They are called as EG orbitals, doubly degenerate set of orbitals. In TiH2O6 plus 3 has only one electron in T2G. When we expose that molecule under the influence of light, when light will irradiate or when we photolyze that compound, the electron will absorb some of the radiation and will promote it to the higher energy level, from, that is to say, from T2G to EG. અને T2G માંથી EG માં જઈને ફરીથી પાછો EG માંથી T2G માં આવે, અને શું કહેવાય? DD ટ્રાન્ઝિશન. અને DD ટ્રાન્ઝિશન હતું તો જ કલરફુલ હતા ને. તો DD ટ્રાન્ઝિશનના બેઝ ઉપર ડેફિનેશન છે એ આપણે બતાવેલી છે. કઈ રીતે છે DD ટ્રાન્ઝિશન? when DD transition happens, DD transition ક્યારે થાય? when there is separation of that two sets of orbital, એ બે ટાઈપના ભાગના ઓર્બિટલનું સેપરેશન થાય ત્યારે, in presence of ligand only. And the second thing, main thing, is that there should be unpaired electron, or there should be we can say empty orbitals, empty EG. Then the transition may take place, otherwise it is not possible. તો એમાં વેકેન્ટ ઓર્બિટલ નહીં હોય તો ટ્રાન્ઝિશન થાય ને, ઇલેક્ટ્રોન ન હોય કે વેકેન્ટ ઓર્બિટલ ન હોય તો ટ્રાન્ઝિશન નહીં થાય એમાં. તો આની ડેફિનેશન છે એ આપણે લખીએ છીએ. ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ્સ આર the elements, they are defined as the element defined as the element whose atom in ground state or ion in any one common oxidation state has incomplete d orbital that is D129 configuration. કંડિશન અહીંયા આગળ મળી ગઈ. જુઓ તમને, transition elements are defined as the elements whose atom in ground state or ion in any one of the common oxidation state has incomplete d orbitals, that is D129 configuration હોય તો એને ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ કહેવાય. અને D129 ઇલેક્ટ્રોન હોય ને તો એક આમાં છે એમ્પ્ટી ઓર્બિટલ તો હોય જ, તો જ છે એ ટાઈપનું ટ્રાન્ઝિશન છે એ પોસિબલ બને. તો ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ માટે થઈને છે એ કન્ફિગ્યુરેશન શું હોવી જોઈએ? D129. અને ડી બ્લોક માટે છે એ કન્ફિગ્યુરેશનમાં તો એવું કાંઈ નથી, એમાં તો છે એ લાસ્ટ ઇલેક્ટ્રોન એન્ટર્સ ઇન ડી ઓર્બિટલ. અહીંયા તમને કન્ફિગ્યુરેશન ખબર છે, D(n-1), n-1d, 1 to 10, ns 0 to 2. આમાં અહીંયા ઈ કન્ડિશન છે, અને અહીંયા શું છે? D129.
all d block elements are not transition elements. That means they are totally different. આ બે અલગ અલગ છે. For example, if we have a zinc metal and the electronic configuration of Zn is argon core 3d10 4s2. Now you can see clearly that here 10 electrons are there, so it is not fulfilling the criteria, that is d1 to 9. આની અંદર બધે 10 ઇલેક્ટ્રોન છે, તો એક પણ ઇલેક્ટ્રોન તમને અનપેડ નહીં મળે. ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ્સ મીન્સ d ઓર્બિટલ મસ્ટ બી પાર્શિયલી ફિલ્ડ. પાર્શિયલી ફિલ્ડ d ઓર્બિટલ હોવી જોઈએ. અહીંયા હું ફરીથી લખી નાખું છું, પાર્શિયલી ફિલ્ડ d ઓર્બિટલ. આમાં તો લાસ્ટ ઇલેક્ટ્રોન એન્ટર થવો જોઈએ એ જ કન્ડિશન છે, પણ અહીંયા શું કન્ડિશન છે? પાર્શિયલી ફિલ્ડ ડી ઓર્બિટલ. તો આની અંદર તો ફૂલફિલ છે, તો ધીસ ઇઝ નોટ ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ. ધીસ ઇઝ નોટ કન્સિડર્ડ એઝ અ ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ. ઓફકોર્સ ઇટ ઇઝ ડી બ્લોક એલિમેન્ટ. ડી બ્લોક એલિમેન્ટ છે એ પાકો, પણ ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ નથી. સપોઝ કે એની વાત કરો, ઓર આયન ઇન એની વન ઓફ ધ કોમન ઓક્સિડેશન સ્ટેટ. આનો એક આયન કયો બને? Zn+2. બીજા કંઈ તો આયન નોન નથી આના. આની કન્ફિગ્યુરેશન argon 3d10 4s0. જો in iron also there are 10 electrons in d orbitals and d orbital is completely filled, and if d orbital is completely filled and complex, it will form any complex, and further there are two separation of two sets Cg and T2G. No dd transition will takes place. આની અંદર જો આમ કરીએ આપણે 1 2 3 4 5. આ શું છે? Eg. અને અહીંયા T2G. 10 ઇલેક્ટ્રોન મૂકવાના છે. લ્યો મૂકો. હવે આમાં એક કઈ છે એ ટ્રાન્ઝિશન કરી શકે એવું છે નહીં. બધા પૂરેપૂરા જ છે. D10 કન્ફિગ્યુરેશન છે, તો D10 કન્ફિગ્યુરેશન હોય તો ડીડી ટ્રાન્ઝિશન પોસિબલ નથી થતી. એટલે ડી જે છે એને આપણે ઇન્ક્લુડ કરતા નથી. આ Zn ને લાસ્ટ વાળો જે ગ્રુપ છે ને 12 નંબરનો, એને આપણે ઇન્ક્લુડ નથી કરતા. કોને કોને ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટમાં નથી આપણે જોતા, તો હું એનું અહીંયા આગળ છે એ લિસ્ટ કહી દઉં તમને. જો કયા કયા એ નમૂનાઓ છે, તો એક જે છે ઝીંક, એની નીચે કેડમિયમ, એની નીચે મર્ક્યુરીન, એની નીચે Cn, કોપરનિશિયમ. These four elements are not really transition elements, as they are not able to show dd transition because of in the elemental state as well as in ionic state d orbital is completely filled. So they are termed as non-typical transition element. નોન ટિપિકલ ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ છે આને કહેવાય. હવે તમે ઓલો પોઈન્ટ છે એ યાદ કરો. ડી બ્લોક એલિમેન્ટ્સ છે એ તમને કહે તો કેટલા હતા? 40. પણ ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ્સ છે એ તમને કહે કેટલા હતા? 36. આ માઇનસ આ 4 થઈ ગયા હોય ને, એટલા માટે થઈને આ બે અલગ અલગ છે એ હતા. ઓકે, તો તમે આ બે વચ્ચેનું તમને ડિસ્ટિંક્શન છે એ ખબર પડી ગઈ. આ રીતે તમે છે એ જોઈ શકો. એક એવો ઇન્ટેક્સ ક્વેશ્ચન પણ છે કે સિલ્વર જે છે એને તમે ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ શું કામ લઈ શકો? બરાબર, એની કન્ફિગ્યુરેશન છે એ 4d10 5s1 છે, તો એને આપણે છે એ શું કામ કહીએ? એ ક્વેશ્ચન આપણે પછી જોઈએ. બીજી છે એ આપણે આની ઉપર ડિસ્કશન છે એની અંદર આગળ જોઈ. તમને ડી ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટની ડેફિનેશન ને આ ડી બ્લોકમાં હું અલગ અલગ છે એ ખબર પડી ગઈ હોય તો. એટલે અહીંયા આમાં કન્ડિશન શું છે? પાર્શિયલી ફિલ્ડ ડી ઓર્બિટલ. ને અહીંયા આગળ તો ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં એન્ટર થાય એની વાત થાય છે. બરાબર, હવે એની જનરલ ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન ને ક્લાસિફિકેશનની વાત કરી લઈએ.
ક્લાસિફિકેશન જે કરીએ છીએ ને એ બેઝડ ઓન સિરીઝ કરવાનું છે. બેઝડ ઓન સિરીઝ સપોઝ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 હોય તો n-1 ની અંદર ઇલેક્ટ્રોન એન્ટર થાય ને, તો 3D સિરીઝ તમને કહું તો ફોર્થ પીરિયડની અંદર 3D સિરીઝ આવે અને ઇટ ઇઝ ફ્રોમ સ્કેન્ડિયમ ટુ ઝિંક 21 ટુ આ 30, બરાબર. n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 તો અહીંયા 4D આવે. યટ્રિયમ ટુ કેડમિયમ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6 તો 5D. લેન્થેનમ પછી વચ્ચે છે એ આખો F બ્લોક આવે. પછી હાફનિયમ ટુ સ્ટાર્ટ કરી અને Hg મર્ક્યુરી હાઇડ્રોજિયમ. n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 7 તો 6D સિરીઝ. This is 3D series, 4D series, 5D series and 6D series. 6D series Ac, actinium, rutherfordium, Rf 2. આમ તો આ ઇનકમ્પ્લીટ છે, એમ છતાં આપણે અહીંયા લખીએ છીએ Cn. Cn મીન્સ 1112. કોપરનિશિયમ એવું આને બોલે. ધીસ ઇઝ ફર્સ્ટ ટ્રાન્ઝિશન સિરીઝ, second transition series, third transition series, first transition series, second transition series, third transition series. આ રીતે છે એને કહેવાય. આ બેની વચ્ચે આખો F બ્લોક આવી ગયેલો હોય. જનરલ ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગ્યુરેશન છે એ ફરીથી હું અહીંયા આગળ લખી નાખું છું. એ તો બધા ડી બ્લોકના જ આવે ને. ફરીથી છે એ હું તમને છે એ યાદ અપાવું કે ડી બ્લોક એટલે છે એ લાસ્ટ ઇલેક્ટ્રોન ડી શેલની અંદર એન્ટર થાય. એફ બ્લોક એલિમેન્ટ એટલે ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ એટલે પાર્શિયલી ફિલ્ડ ડી ઓર્બિટલ. ધેટ મીન્સ તમે એવું સમજો, all transition elements are belongs to D block element, but all D block elements are not transition element. ક્યાંક પોઈન્ટ આઉટ એ કરી નાખો તમે આ પોઈન્ટ કે all transition elements are D block elements, but all D block elements are not transition element. હું ફરીથી છે તમે સાચું ખોટું એવું કહેજો, ટ્રુ ઓર ફોલ્સ, જસ્ટ સે, બરાબર. ઇફ આઈ સે યુ ધેટ all transition elements are belongs to D block element, correct, સાચું, ટ્રુ. all D elements are transition elements, ખોટું છે, ફોલ્સ, બરાબર. અચ્છા, એમ નો તમે કહી શકો, એટલે જોવાનું બરાબર શું કહે છે એ. તમને હજી ડિસ્ટિંક્શન ક્લિયર થઈ જવો જોઈએ. આ જનરલ કન્ફિગ્યુરેશન, આ બધા ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ્સ તો ડી બ્લોકના જ હોય, તો આની કન્ફિગ્યુરેશન શું આવે? n-1 D 1 to 10 ns 0 to 2. હું અહીંયા 0 થી 2 લખું છું, બધા અહીંયા 1 to 2 લખે છે. મારે આવું લખવું છે. શું કામ? તો કે આ બધાની અંદર હાઈલી ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશનની અંદર એક્સેપ્શન્સ છે એ આવવાના છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, એક જ ગ્રુપ આપણે લઈએ, સપોઝ કે નિકલ પછી કેડમિયમ અને આપણે નિકોલ પછી પેલેડિયમ, સોરી, નિકલ પછી આ નીચે પેલેડિયમ આવે ને આની નીચે છે એ પ્લેટિનમ આવે. નિકલની કન્ફિગ્યુરેશન શું આવે? આર્ગોન કોર 3d8 4s2. પેલેડિયમની હાવ ચેન્જ થઈ જાય, ક્રિપ્ટોન કોર 4d10 5s0. રેરેસ્ટ ઓફ ધ રેર છે. આ એક જ એવો છે એમાં એસની અંદર ઇલેક્ટ્રોન એન્ટર નથી થતા અને ડાયરેક્ટલી બધા ઇલેક્ટ્રોન ડીમાં આવી જાય છે. આ એક્સેપ્શનલી છે. સૌથી મોટું એક્સેપ્શન આ છે. આમાં જો 5s0 છે ને, 0. પ્લેટિનમની છે એ વાત કરીએ, ઝેનોન કોર 5d9 6s1. આ આડો હાલે જો 6s1. તો આમાં બધામાં ઇલેક્ટ્રોનની કન્ફિગ્યુરેશનમાં બહુ બધા એક્સેપ્શન છે એ આવે છે. સપોઝ કે જો આ 3D છે ને ફર્સ્ટ ટ્રાન્ઝિશન સિરીઝ, તો આમાં કેમાં એક્સેપ્શન છે? ક્રોમિયમ અને કોપરમાં. 4D છે તો આમાં શેમાં એક્સેપ્શન છે એ તમને મળે? 4Dની અંદર આમાં એક્સેપ્શન સ્ટાર્ટ થાય NB નિયોબિયમથી. 41નું એલિમેન્ટ છે NB નિયોબિયમ. એની પછી મોલિબ્ડેનમ MO, મોલિબ્ડેનમ. પછી TC ટેકનેશિયમ,
પછી આવે રૂથેનિયમ, ધેન રોહોડિયમ, પેલેડિયમ અને પછી આવે એજી. અહીં સુધીના બધાની અંદર એક્સેપ્શન છે. એમાં નિયોબિયમ, મોલિબ્ડેનમ, ટેક્નેશિયમ, રૂથેનિયમ, રોહોડિયમ, પેલેડિયમ, સિલ્વર, આટલા એક્સેપ્શન છે એમાં. આ બધાની અંદર આની સિવાય એક્સેપ્ટ ધીસ પીડી 5s1 થાય અને આ પીડીની અંદર 5s0 હોય અને 4d10 હોય. આની અંદર બેમાં પ્લેટિનમ પીટી એન્ડ એયુ ઓરમ, આમાં એકમાં આરજી રોન્ઝેન્ટ નિયમ. આટલા બધાની ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશનમાં એક્સેપ્શન્સ છે. વાય ધીસ ટાઈપ ઓફ એક્સેપ્શન્સ આર ઓબ્ઝર્વડ ઇન ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન, વાય ધે આર ડેવિએટેડ, શું કામ છે એ વિચલિત થઈ ગયા છે, શું કામ ડેવિએશન આવું જોવા મળે, તો એના રીઝન છે ને એ તમે પિરિયોડિક ટેબલમાં શીખેલા છો. ધેર આર મેઇનલી 4 રીઝન્સ working together for this type of anomalous electronic configuration. Which are they? તો એમાં ફર્સ્ટ જે છે એ છે ન્યુક્લિયર ઇલેક્ટ્રોન એટ્રેક્શન. ન્યુક્લિયર ઇલેક્ટ્રોન એટ્રેક્શન. Second is shielding. Shielding or screening, બેમાંથી જે કાંઈ તમારે લખવું હોય તે. ઇન્ટર ઇલેક્ટ્રોનિક રિપલ્શન. અને ફોર્થ પોઈન્ટ છે એક્સચેન્જ એનર્જી. એક્સચેન્જ એનર્જીની બધું તમે છે એ સ્ટ્રક્ચર ઓફ એટમમાં શીખેલા છો. એક્સચેન્જ એનર્જી તો ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશનની જે પણ કાંઈ આવું એનોમેલસ બિહેવિયર છે, ડેવિએશન છે, એ આ 4 ફેક્ટરને લીધે થઈને છે એ તમને જોવા મળે છે. જે મેઇન બધા પોઈન્ટ છે ને એ હું અહીંયા આગળ તમને તમારી સામે ડિસ્કસ કરું છું. બધી વાર્તાઓ નકામું જે છે લોજિકલ પોઈન્ટ છે ને એની ઉપર જ આપણે ચાલવાનું છે. એટલે અહીંયા જે હું તમને પોઈન્ટ્સ કહું છું ને એ બધા પોઈન્ટ તમારે છે એ ધ્યાનમાં લેવાના છે. તો હવે આપણે છે એ સ્લાઇડની અંદર છે એ જોઈએ ચેપ્ટરના ઓબ્જેક્ટિવ ને બધું શું છે ને એ આખું આપણે જોઈ લઈએ. જો હવે સ્લાઇડમાં પહેલાં તો આનું ઓબ્જેક્ટિવ જુઓ. આફ્ટર સ્ટડીંગ ધીસ યુનિટ you will be able to learn the position of D and F block elements in periodic table. Now the electronic configuration of the transition, that is D block and coming in D block and inner transition F block elements. આ આખી આપણે વાત કરવાના છીએ. Appreciate the relative stability of various oxidation state in terms of electrode potential values. Describe the preparation properties and structure and uses of some important compounds such as K2Cr27 and KMnO4. Understand the general characteristic of D and F block elements and general horizontal and group trends in them. Describe the properties of F block elements and give a comparative account of lanthanoids and actinoids with respect to their electronic configurations, oxidation states and chemical behavior. તો આ એના ઓબ્જેક્ટિવ્સ હતા. હવે છે એ જોઈએ આની ઇમ્પોર્ટન્સ ક્યાં છે. આયરન, copper, silver and gold are among the transition elements that have played important role in development of human civilization. The inner transition elements such as thorium, protonium, uranium are proving excellent source of nuclear energy in modern times. ક્યાં યુઝ થાય છે એની બધી આખી વાત કરી. ઇન્ટ્રોડક્ટરી પાર્ટને એ છે એ જુઓ. The D block of periodic table contains the elements of groups 3 to 12 in which the D orbitals are progressively filled in each of the 4 long periods. The element constituting the F block are those in which the 4f and 5d orbitals are progressively filled
in the later two long periods. These elements are formal members of group 3 from which they have been taken out to form a separate F block of the periodic table. મેં છે આમાં તમને એ વાત કરી કે ગ્રુપ 3p આખો ઉપાડી લીધેલો છે આમાં એની અંદરથી આપણે બે પીરિયડ બનાવેલા છે બે આ બ્લોક એફ બ્લોક આખો બનાવેલો છે n is equal to 6 ને n is equal to 7. The names transition metals and inner transition metals are often used to refer the element of D and F block respectively. There are mainly three series of the transition metal: 3D series scandium to zinc, 4D series yttrium to cadmium, and 5D series lanthanum to mercury, omitting cerium to lutetium. अच्छा આમાં cerium Z is equal to 58 to lutetium 71 એને અહીંયા આગળ જવા દીધું છે અને પછી વાત કરી છે. The fourth 6D series which begins with AC actinium 89 atomic number આનો is still incomplete. મેં તમને છે કીધું કે incomplete છે. Nevertheless we will put here Cn copernicium આપણે અહીંયા આગળ મૂકશું બરાબર. The two series of the inner transition metals 4F and 5 are known as lanthanoids and actinoids respectively. Strictly speaking, a transition element is defined as the one which has incompletely filled d orbitals in its ground state or in any one of its oxidation state. मैं તમને definition લખાવી જુઓ આ છે. Transition element is defined as the one which has incompletely filled d orbital in its ground state or in any one of its oxidation state. Zinc, cadmium, mercury of the group 12 have full d10 configuration in their ground state as well as in their common oxidation state and hence are not regarded as transition metals. They are known as typical transition elements. However, being the end member of these three transition series, their chemistry is studying along with this chemistry of the transition metals. હારે હોય એટલે સ્ટડી તો કરવો જ પડે. The presence of partly filled D or F block orbitals in their compounds apart from that of the main group elements. However, the usual theory of a valence as applicable to the main group elements cannot be applied successfully to these transition elements. Various precious metals such as silver, gold, and platinum, and industrially important metals like iron, copper, titanium form part of transition metals. હવે આની અંદર છે એ આપણે આખી ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશનની એની આપણે છે એ વાત કરી નાખીએ. જો 8.2 નંબરનો પોઈન્ટ જો ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન ઓફ ધ ડી બ્લોક એલિમેન્ટ્સ. ઇન જનરલ ધ ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન ઓફ ધીઝ એલિમેન્ટ્સ is n-1 d 1 to 10 ને n-1 n 1 to 2 d n-1 d 1 to 10 અને ns 1 to 2. મેં તમને 0 થી 2 લખવાનું કીધું. શું કામ તો કે એક્સેપ્શન છે એની અંદર એટલા માટે થઈને. The n-1 stands for the inner d orbitals which may have 1 to 10 electrons and the outermost ns orbital may have 1 or 2 electrons or may have 0 also. However, in the generalization have several exceptions. Because of very little energy difference between n-1 d and ns orbitals, આ ટાઈપનું બધું છે એ એક્સચેન્જ નહીં પોસિબલ છે એની પણ તમને વાત થોડીક મેં કરી. અહીંયા ફોર એક્ઝામ્પલ જો consider the case of chromium for example which has 3d5 4s1 instead of 3d4 4s2. The energy gap between these two sets 3d and 4s orbital is small enough to prevent electron entering in 3d orbital. Similarly, in case of copper, the configuration is 3d10 4s1 and not 3d9 4s2. The outer electronic configuration of transition elements are given in the table. ટેબલ અહીંયા આગળ આખા આપેલા છે ને ટેબલ આપણે જોવાના છે. આ ટેબલની અંદર જે કાંઈ એલિમેન્ટ ને છે ને તમને બધાને યાદ રહેવા જોશે એટલે એ બરાબર છે. એમાં ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન ને એ બધું તમારે જાતે કરવાનું છે તો બરાબર રીતે છે એ થઈ જવા જોઈએ.
એમાં કોઈ બીજી એવી કાંઈ ટ્રીક કે એવું કાંઈ નથી, એટલે એ બધું તમારે યાદ જ રાખવાના છે. જો આઉટર ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન એન્ડ ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ્સ ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ કન્ફિગ્યુરેશન છે એ આપેલી છે. ફર્સ્ટ સિરીઝ આપેલી છે, ફર્સ્ટ ટ્રાન્ઝિશન સિરીઝ Z 4s અને 3D. સપોઝ કે સ્કેન્ડિયમ તો 21 ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગ્યુરેશન 4s to 3D1, ટિટાનિયમ, વેનેડિયમ, ક્રોમિયમ, Mn. Exceptions are here chromium and copper. Chromium છે એની કન્ફિગ્યુરેશન Z24, 4s1 3D5, કોપરમાં 29Z અને 4s1 3D10. સેકન્ડ સિરીઝ છે એ જુઓ, યટ્રિયમ, ઝર્કોનિયમ, નિયોબિયમ, મોલિબ્ડેનમ, ટેકનેશિયમ, રૂથેનિયમ, રોડિયમ, પેલેડિયમ, સિલ્વર એન્ડ કેડમિયમ. એમાં નિયોબિયમથી લઈ અને સિલ્વર સુધીના બધા જ એક્સેપ્શન છે, મેં તમને અહીંયા કીધા. ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન જાતે પ્રેક્ટિસ કરીને લખતા શીખવાની છે. 3D લેન્થેનમ, હાફનિયમ, ટેન્ટાલમ, ટંગસ્ટન, રેનિયમ, ઓસ્મિયમ, ઇરિડિયમ, પ્લેટિનમ, ઓરમ એન્ડ હાઇડ્રોજિયમ ઓર મર્ક્યુરી સિમ્પલી. ફોર્થ સિરીઝ છે એ જુઓ, એસી એક્ટિનિયમ, રુધરફોર્ડિયમ. વચ્ચેના જે કાંઈ એલિમેન્ટ છે ને 89થી 104 ડાયરેક્ટ આવ્યું, તો એ વચ્ચેના એલિમેન્ટ બધા આપણે બહાર કાઢી લીધેલા છે અને એને કહેવાય એફ બ્લોક, અને આ બનાવશે એક્ટિનોઇડ. ડીબી ડબનિયમ, સિબોર્ગિયમ, એસજી. હવે આ બધા જે કાંઈ છે ને એ બધા મેન મેડ સિબોર્ગ, ગ્લેન ટી સિબોર્ગ, એને છે એ ફાધર ઓફ ટ્રાન્સ યુરેનિક એલિમેન્ટ્સના ફાધર છે એ કહેવાય. તો આ બધા એણે છે અને આ બધા સાયન્ટિસ્ટના નામ ઉપરથી આપેલા. જો રુધરફોર્ડિયમ, ડીબી ડબનિયમ ડોબ્રેનિયરના નામ ઉપરથી છે, સિબોર્ગિયમ, બીએચ, બોહોરિયમ, હેસ્નિયમ, મિટનિયમ, ડીએસ, ધર્મસ્ટાડટિયમ એવું એનું નામ છે, ધર્મસ્ટાડટિયમ. આરજી રોન્ઝેન્ટનિયમ. રોન્ઝેન્ટનિયમ જે છે ને, રોન્ઝેન્ટ સાયન્ટિસ્ટ છે, હી ઇન્વેન્ટેડ ધી એક્સ રેઝ. બરાબર, હી વોઝ ધી ઇન્વેન્ટર ઓફ એક્સ રેઝ. એક્સ રેની શોધ એણે કરી હતી. યુયુબી લખેલું છે, અનનબાઇમ. આપણે શું અહીંયા લખીએ છીએ, સીએન. મેં તમને કીધું ને વી વિલ રાઇટ સીએન. કોપરનિશિયમ. એમાં રોન્ઝેન્ટિયમમાં એક્સેપ્શન છે, જો 7s1 6d10. સમ લોજિકલ પોઈન્ટ્સ અહીંયા આપેલા છે. કમ્પેરિઝન ઓફ સિરીઝ ફર્સ્ટ, સેકન્ડ એન્ડ થર્ડ. એમાં જો ફર્સ્ટ સિરીઝની અંદર ઓલ હેઝ આર્ગોન 18, પછી ઇલેક્ટ્રોન આર ફિલ્ડ ઇન 3s એન્ડ 4s. એમાં ક્રોમિયમ કોપર છે એ એક્સેપ્શન. પછી સેકન્ડ સિરીઝ જો ઓલ હેઝ ક્રિપ્ટોન 36, ઇલેક્ટ્રોન્સ આર ફિલ્ડ ઇન 4d એન્ડ 5s. યટ્રિયમ, ઝિર્કોનિયમ, કેડમિયમ હેઝ 5s2, પીડી હેઝ 5s0 and other has 5s1. થર્ડ સિરીઝ છે એ જો ઇલેક્ટ્રોન્સ આર ફિલ્ડ ઇન 5d and 6s. પ્લેટિનમ એન્ડ AU હેઝ 6s1, બાકીના બધાને 6s2 છે એ હોય. એક ઇન્ટેક્સ ક્વેશ્ચન છે, જો એક્ઝામ્પલ 8.1, on what ground can you say that scandium is a transition element but zinc is not? તો સ્કેન્ડિયમ છે એની ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગ્યુરેશન 3d1 થાય, 4s2 3d1, એટલે એમાં ડી છે એ પાર્ટલી ફિલ્ડ છે તો એને કહેવાય, પણ ઓલામાં તો d10 કમ્પ્લીટ ફિલ્ડ છે તો એ નહીં આવે. Silver index question, silver atom has completely filled d orbital 4d10 in its ground state. How you can say that it is a transition element? અચ્છા, આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર છે હું અહીંયા આગળ લખું છું. જો અહીંયા આન્સર લખું છું. ક્વેશ્ચન છે એ તમે રીડ કરો. સિલ્વર એટમ હેઝ કમ્પ્લીટલી ફિલ્ડ ડી ઓર્બિટલ્સ 4d. એની કન્ફિગ્યુરેશન હું જો સિલ્વરની લખું ને તો આવી છે એ કન્ફિગ્યુરેશન છે એની હોય. આર્ગોન, સોરી આપણે એજીની લખવી છે ને, એજી. તો આની અંદર છે એ ક્રિપ્ટોન કોર 4d10 5s1 આવું કીધું હતું. હવે એજી છે ને એનો એક કમ્પાઉન્ડ આવો બને છે, AgF2. આ સ્ટ્રોંગલી ફ્લોરિનેટિંગ એજન્ટ છે. આમાં એજીનો ઓક્સિડેશન નંબર શું હોય, Ag+2. હવે કન્ફિગ્યુરેશન લખો જ જઈ. આ ક્રિપ્ટોન કોર 4d9 થયો. 4d9 થયો એટલે કે છે એમાં 9 ઇલેક્ટ્રોન હોય, પાર્ટલી ફિલ થઈ ગઈ, એટલે હવે એને આપણે
ઇન્ક્લુડ કરી શકીએ. બરાબર છે. અમુક MCQs ને એની પણ છે એ થોડીક વાત કરી લઈએ. જો વિચ ઓફ ધ ફોલોવિંગ શો ડીડી ટ્રાન્ઝિશન. ડીડી ટ્રાન્ઝિશન છે એ કયું શો કરે? તો ડીડી ટ્રાન્ઝિશન માટે છે એ પાર્ટલી ફિલ્ડ ઓર્બિટલ હોવી જોઈએ. ઝિંકમાં, સ્કેન્ડિયમમાં અને કોપર+1માં D10 છે, તો એમાં ડીડી ટ્રાન્ઝિશન પોસિબલ નથી. Mn+3 આન્સર આવે. એની પછીનો 10th ક્વેશ્ચન છે એ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરવાના છીએ. જો વિચ ઓફ ધ ફોલોવિંગ પેર હેઝ ધ સેમ સાઇઝ, આ પણ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ડિસ્કસ કરશું. સાઇઝ જ્યારે શીખશું ત્યારે. વિચ વન ઓફ ધ ફોલોવિંગ એક્ઝિબિટ્સ ધ ઓનલી +3 ઓક્સિડેશન સ્ટેટ. +3 ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે એ કયું છે એ શો કરે? આ ક્વેશ્ચન છે એ પણ આપણે આ નેક્સ્ટ લેક્ચરની, એટલે આ એફ બ્લોક એલિમેન્ટનો ક્વેશ્ચન છે. 8 નંબરનો ક્વેશ્ચન જુઓ. વોટ is the value of principal quantum number and the outermost orbital of element in the first transition series. ફર્સ્ટ ટ્રાન્ઝિશન સિરીઝ માટે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવે? 4. આપણે કરેલું છે, અહીંયા લખેલું જ છે. જો n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4. વિચ ઓફ ધ ફોલોવિંગ એલિમેન્ટ હેઝ +2 સ્ટેબલ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ. તો +2 સ્ટેબલ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ હોય એવું કયું છે? Zn+2. વિચ ઓફ ધ ફોલોવિંગ આયન possess maximum electron pairs in 3D ઓર્બિટલ. Cu+2 એમાં 3D9 હોય, તો 3D9 હોય તો એની અંદર 4 પેર બને. બરાબર. પછીનો ક્વેશ્ચન, વિચ ઓફ ધ ફોલોવિંગ એલિમેન્ટ ઇઝ નોટ કન્સિડર્ડ એઝ અ ટ્રાન્ઝિશન એલિમેન્ટ ઇવન ધો ઇટ ઇઝ ડી બ્લોક. તો ઝિંક, કેડમિયમ ને મર્ક્યુરી બધા એની અંદર આવે. વોટ ઇઝ ધ એટોમિક નંબર ઓફ એલિમેન્ટ હુઝ M+2 આયન ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગ્યુરેશન આર્ગોન કોર 3D8. M+2 કીધું છે, નિકલના આવી કન્ફિગ્યુરેશન હોય. નિકલનું શું થાય? 3D8 4s2. પણ હવે Ni+2 કરો તો 3D8 આવે. તો આટલા બધા આપણે છે એ ક્વેશ્ચનને એ જોયું. નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે જનરલ પ્રોપર્ટીઝની ડિસ્કશનને એ કરવા માટે જાશું. તો એની માટે થઈને થોડીક પ્રિપરેશનને એવું કરી રાખવું તમારે. એટોમિક રેડિયસનો સ્ટ્રેન્ડ ને આયોનાઇઝેશન એનર્જી ને એ બધું કરીને બેસશો તો વધારે તમને આઈડિયા આવશે. તો આ લેક્ચરમાં આપણે છે એ આટલું રાખીએ. ઓકે, થેન્ક યુ.